جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج قاضی فائز عیسیٰ کا آخری دن ہے۔ کل قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو جائیں گے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے جان چھوٹ جائے گی۔ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ کا متنازع ترین جج، جانبدار ترین جج، پاکستان کی 77 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا جسٹس منیر، سب سے بڑا جسٹس قیوم، شکر الحمدللہ کل قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہو جائیں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے عدلیہ کے تاریخ کے سیاہ ترین فیصلے تصور ہوں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے ہاؤس آف شریف کے خلاف حدیبیہ جیسا اوپن اینڈ شٹ کرپشن کیس بند کیا، اور غالباً پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں یہ واحد کیس تھا کہ جس کے دوران قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جب تک یہ کیس سماعت ہو رہی ہے اس کیس کی، میڈیا اس کی رپورٹنگ نہیں کرے گا۔ اور ملک کی سب سے بڑی جماعت سے قاضی فائز عیسیٰ نے عین الیکشن سے چند ہفتے پہلے انتخابی نشان چھینا، مطلب بلہ چھینا، اور کروڑوں ووٹر کو دربدر کر دیا، اور پاکستان تحریک انصاف کو ٹیکنیکلی الیکشن سے ناک آؤٹ کر دیا۔ اور قاضی فائز عیسیٰ نے نیب کے مجرموں اور ملزموں کی گئی نیب ترامیم کو جائز قرار دیا، بحال رکھا، مطلب کرپٹ اور کرپشن زدہ لوگوں کو حلال این آر او دیا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے تاحیات نااہلی ختم کی، مطلب جو کرپشن کرتے رنگے ہاتھوں پکڑے جائے بندہ، اس کا قانون تھا کہ وہ تاحیات نااہل ہوگا، جیسے جہانگیر ترین، جیسے نواز شریف۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے تاحیات نااہلی ختم کی، مطلب لٹو پھٹو اور پھر آ کر لٹو۔ آسان لفظوں میں اگر کوئی رنگے ہاتھوں پکڑا جائے کرپشن کرتا ہوا، کوئی ممبر، کوئی وزیر، تو اس کی صرف نااہلی 5 سال ہوگی۔ 5 سال بعد وہ پھر سے آئے گا اور وہیں سے لٹ مار کا سلسلہ شروع کرے گا جہاں سے ختم کیا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے 63 کیس میں عین اس وقت جب حکومت کو آئینی ترمیم منظور 26ویں آئینی ترمیم منظور کرانے کے لیے لوٹوں کی ضرورت تھی، قاضی فائز عیسیٰ نے 63 کیس کا فیصلہ کر کے لوٹا کریسی جائز قرار دے دی۔ بحیثیت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے آئین ٹوٹا، 2-3 مرتبہ آئین ٹوٹا اور یہ خاموش رہے۔ بحیثیت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے ریکارڈ جھوٹے جعلی من گھڑت مقدمے بنائے گئے لوگوں پر، ہزاروں لوگوں پر، یہ خاموش رہے۔ بحیثیت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے ریکارڈ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئیں، یہ خاموش رہے۔ بحیثیت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے ریکارڈ چار دیواری کے تقدس کی پامالیاں ہوئیں، یہ خاموش رہے۔ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس تھے اور ملک کی سب سے بڑی جب سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف سے سیاسی سپیس ہی چھین لی گئی، پلینگ فیلڈ ہی چھین لی گئی، یہ خاموش رہے۔ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا الیکشن ڈاکہ پڑا، قاضی فائز عیسیٰ خاموش رہے۔ سپریم کورٹ تقسیم ہوئی جب عمر عطا بندیال اور قاضی فائز عیسیٰ گروپ 2 بن گئے، سپریم کورٹ تقسیم ہوئی اور اس تقسیم میں قاضی فائز عیسیٰ کا کردار رہا۔ سپریم کورٹ پر چڑھائیاں ہوئیں، سیاستدانوں نے چڑھائیاں کی، یہ خاموش رہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز اور ججز کی گھٹیا کردار کشی ہوئی، یہ خاموش رہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے جب خط لکھا سپریم کورٹ کو، جب یہ چیف جسٹس تھے، ان کو خط لکھا کہ ہمارے بیڈ روم محفوظ نہیں، ہم خود محفوظ نہیں، ہمارے خاندان محفوظ نہیں، ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے من پسند فیصلوں کے لیے، تو انہوں نے اس کیس کو مس ہینڈل کیا۔ ججوں نے ایگزیکٹو کو بھی مورد الزام ٹھہرایا تھا، مطلب حکومت کو۔ انہوں نے شہباز شریف کو اگلے دن بلا کر ان سے ملاقات فرمانے شروع کر دی کہ یہ کیس آپ ہینڈل کریں۔ وہ تو شکر ہے تصدق حسین جیلانی نے معذرت کر لی حکومت کے بنائے ہوئے 1 رکنی کمیٹی نے، تو اب پھر سپریم کورٹ کے پاس کیس ہے اور وہ کیس پتہ نہیں کہاں پڑا ہے۔ ان کے قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس اور ان کے فیصلے بغض عمران سے بھرے رہے۔ یہ عمران خان حکومت میں اپنے خلاف صدارتی ریفرنس جو آیا تھا اس کے غصے سے باہر ہی نہیں نکل سکے۔ عمران خان اور تحریک انصاف کی
जितनी दरखास्तें थी उनमें 90% इनके पास पड़ी रहीं, फाइलों में ही पड़ी रहीं, इन्होंने उनको केसों में नहीं लगाया। ये पहले चीफ जस्टिस हैं जो जश्न आइन की आड़ में कौमी असम्बली जा पहुँचे और आसिफ जरदारी और इसहाक डार के दरमियान बैठकर सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल और सुप्रीम कोर्ट जजेस के ख़िलाफ़ तकरीरें सुनी और बड़ी खुश दिली से सुनते रहे तकरीरें। काजी फैज़ ईसा 3 क्रेडिट लेते हैं कि पहला क्रेडिट कि मैंने इलेक्शन 8 फरवरी 2024 की इलेक्शन की तारीख लेकर दी, मैंने इलेक्शन कराए। इनसे पूछना ये है कि असम्बलियाँ तहलील होने के बाद आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं, तो क्या आपने 90 दिन के अंदर वो इलेक्शन करवाए थे? वो तो 6-6 महीने बाद हुए, 9-9 महीने बाद हुए। दूसरा सवाल है, क्या शफाफ इलेक्शन करवाए थे? तीसरा सवाल है कि जब शफाफ इलेक्शन नहीं हुए तो आपने क्या किया? काजी फैज़ ईसा दूसरा क्रेडिट लेते हैं कि जब मैंने अहम केसों की लाइव समातें कराईं कि सब सुने कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, टीवी पर चलेगा। लेकिन जब नैब तरमीम केस आया काजी फैज़ ईसा साहब, जब पता चला कि इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए इस केस में पेश होंगे, तब लाइव समातों की दरखास्तें भी हुई और आपने मुस्तरद कर दिया और कहा कि लाइव समातें नहीं होंगी। अपना क्रेडिट खुद ही ख़त्म कर दिया। काजी फैज़ ईसा साहब तीसरा क्रेडिट लेते हैं कि मैं वो चीफ जस्टिस हूँ जिसने सुप्रीम कोर्ट में ना सिर्फ वन मैन शो ख़त्म किया बल्कि अपने इख्तियारात शेयर किए। मतलब ये हुकूमत लाई थी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसके तहत वो इनको ही नवाजने के लिए हुकूमत लाई थी और उमर अता बंदयाल के पर काटने के लिए कि अकेला चीफ जस्टिस नाज खुद नोटिस ले सकेगा, ना बेंच बना सकेगा, ना केस चला सकेगा, बल्कि अब 3 जज मिलकर ये काम करेंगे, चीफ जस्टिस और उसके बाद 2 सीनियर तरीन जज। ये काजी फैज़ ईसा इसका क्रेडिट लेते हैं कि ये मैं ही था, क्योंकि उसके बाद मैंने चीफ जस्टिस बनना था तो मैंने अपने इख्तियारात कमेटी में शेयर कर दिए। लेकिन काजी फैज़ ईसा ने इस अपने क्रेडिट को खुद ही ये खा गए, निगल गए, हज़म कर गए। वो इस तरह कि जब मुनीब अख्तर साहब 1-2 मामलों में और मंसूर अली शाह साहब इकट्ठे उन्होंने राय दे दी, ये अक़लियत में चले गए 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस कमेटी चलाना, तो अचानक इनके ज़हन में आया कि ये तो जमहूरियत मेरे गले पड़ गई है। और इनके ज़हन में आया तो हुकूमत, चूँकि इनके ज़हन में बैठी हुई थी, हुकूमत फ़ौरन भागी गई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डीनेंस ले आई। मतलब अब उन्होंने इस तरह कर दिया कि एक चीफ जस्टिस होगा 3 रुकनी कमेटी में, एक सीनियर तरीन जज होगा और एक चीफ जस्टिस का नामजद करदा जज होगा। मतलब चीफ जस्टिस और नामजद करदा जज 2 वोट और तीसरा सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह। मतलब चीफ जस्टिस दोबारा से 1 मैन शो बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। और काजी फैज़ ईसा साहब ने इधर वो आर्डीनेंस आया, उधर काजी फैज़ ईसा साहब ने मुनीब अख्तर को कमेटी से निकाला और अमीनुद्दीन को कमेटी में डाला और फिर मंसूर अली शाह ने कमेटी का बाइकआउट किया। उन्होंने कहा ये आर्डीनेंस आया, इसकी पहले फुल कोर्ट बुलाएं, इस पर देखें कि ये सही है कि गलत है। लेकिन उन्होंने कहा आप तो बाहर रहना। और 2 बंदे मिलकर, 3 रुकनी कमेटी थी, कानून में कि 3 जजेस मिलकर फैसला करें, ये 2 मिलकर बैठे और इन्होंने उस गैर कानूनी कमेटी में बैठकर ये फैसले करते रहे। ना सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी की बल्कि अपने ही वो जो एक क्रेडिट लेते थे कि मैंने अपने इख्तियारात शेयर किए, वो दोबारा अपने इख्तियारात अपने अंदर समेट लिए। तो ये 3 क्रेडिट थे जो काजी फैज़ ईसा के, और तीनों क्रेडिट इन्होंने खुद ही ख़त्म किए। तो काजी फैज़ ईसा एक इल्ज़ाम लगाते थे उमर अता बंदयाल पर कि ये हम ख्याल बेंचेस बनाकर केस लगाते हैं, यानी हर केस में उमर अता बंदयाल होते हैं और मुनीब अख्तर होते हैं और एजाज़ुल एहसन होते हैं। काजी फैज़ ईसा का जब दौर हुआ तो इनके ज़्यादातर जो सियासी और आइनी केस से अहम केस थे उनमें इनके हम ख्याल जज होते थे अमीनुद्दीन साहब और नईम अफ़गान साहब। ये भी इन्होंने अपनी जो कहते थे वह दूसरों पे जिस तरह तनकीद करते थे वही खुद किया। फिर ये कहते होते थे कि उमर अता बंदयाल साहब को कई बार कहा गया है कि आप फुल कोर्ट इजलास बुलाएं, लेकिन वो नहीं बुलाया उन्होंने। और फिर जब ये आए और जब ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डीनेंस आया तो मंसूर अली शाह साहब ने तहरीरी लिखा कि आप फुल कोर्ट इजलास बुलाएं, नहीं बुलाया।
تو قاضی فائز عیسیٰ خیر سے جو کہا اس کے الٹ کیا. اور قاضی فائز عیسیٰ ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ کا سب سے جانبدار ترین فیصلوں والا جج ہے، سب سے متنازع فیصلوں والا جج ہے، اور اس کا دور سیاہ ترین دور رہا ہر حوالے سے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ سے کل جان چھوٹ جائے گی. دعا یہ کریں کہ کسی پتلی گلی سے پھر وہ آئینی عدالت یا کسی اور جگہ پر آ کر اس عہدے پر پھر کسی عہدے پر نہ بیٹھ جائیں اور پھر ہمیں ان کو نہ بھگتنا پڑے. پاکستان زندہ باد.